Our Heavenly Father, once time again, give thanks a wonderful time that you have given to us, Lord. Lord, we are thankful to you. The whole days of week, you have protect and save us. You are the King of Kings and Lord of Lords. Lord, I give you thanks, Lord. Whatever you have given, we are not able to get this one, but I appreciate you. I give thanks that from the beginning you are present and you are present and you will be forever, forever. I give thanks all the time, all the moment, Lord. Your name, I lift up your name on high with my heart, Lord. Give thanks all the way, Lord. Those who are not, those who are still, those who are still not coming, Lord. Bless them and save them and remind them to come here, Lord. I always praise to you, Lord. You are unbelievable, Lord. Lord, I always, you are the provider, Lord. And every way, every situation of our life, whatever you have, whatever we have needed, you are going to give with your glorious hand. I believe that, Lord, forgive us all kinds of sin that we have done, that we did against you. Once time again, I asking for forgiveness, Lord. You are the forgiving God. And all time in the beginning, Lord, you were crucified on the cross from the burden of our sin. Lord, I give thanks, Lord. It is miraculously you have done, Lord, all the way, Lord. And Lord, whatever we are going to in this devotion, in this worship, Lord, please be with us. I need your presence. Lead us and guide us all the time, Lord. And Lord, we are going to uh, we are going to offer our Thanksgiving prayer request and bless especially this person, those who is going to expose your holy gospel, your scripture from this Bible, Lord. Especially bless. We want to be blessed from heaven, Lord. Use your right hand. Use your mighty hand in the name of Jesus. Always be with us, Lord. Once time again. Give thanks for your uh, for your glory, for your mercy. Every moment, every situation of our living life, Lord, you always be glorified with us, Lord. This prayer we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. আসুন আমরা একটা গান করি। বিশ্বাস করি এই গানের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবে। প্রভু তোমায় আলোয় আলোকিত হোক, প্রভু বাংলাদেশ তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ হোক, প্রভু বাংলাদেশ বাংলাদেশ তোমায় আলোয় আলোকিত হোক, প্রভু বাংলাদেশ তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ হোক, প্রভু বাংলাদেশ। আমাদের প্রার্থনা কোটিতে মানুষের জন্য, অন্ধ থেকে আলো জীবন তাদের ধন্য। আমাদের প্রার্থনা কোটিতে মানুষের জন্য, অন্ধ থেকে আলো জীবন তাদের ধন্য। তোমায় আলোয় আলোকিত হোক, প্রভু বাংলাদেশ তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ হোক, প্রভু বাংলাদেশ। ও তোমার আলোয় আলোকিত হোক, প্রভু বাংলাদেশ তোমার মহিমায় পূর্ণ হোক, প্রভু বাংলাদেশ। আমাদের প্রার্থনা প্রতিটি মানুষের জন্য, অন্ধ থেকে আলো জীবন তাদের জন্য।
কতজন হারিয়ে যায় অজানা পথে, ভুলে যায় জীবনের মূল্য তাদের। কতজন হারিয়ে যায় অজানা পথে, ভুলে যায় জীবনে মূল্য তাদের। জীবনের খোঁজে চলে জীবন যুদ্ধ, সত্য ভুলে হয় তারা অসত্য দত্ত। জীবনের পথে চলে জীবন যুদ্ধ, সত্য ভুলে হয় তারা অসত্য দত্ত। আমাদের প্রার্থনা প্রতিটি মানুষের জন্য, অন্ধ থেকে আলো জীবন হোক তাদের জন্য। আমাদের প্রার্থনা প্রতিটি মানুষের জন্য, অন্ধ থেকে আলো জীবন হোক তাদের জন্য। অন্ধ থেকে আলো জীবন হোক তাদের জন্য। আমেন। প্রেজ গড, প্রেজ গড। আর এই সময় আরেকটা গান গাবো, এবং এই গানের পরে আমরা সবাই মুখ খুলে প্রভুর সাক্ষাতে কিছুক্ষণ প্রশংসা আরাধনায় আমরা সময় কাটাবো। আর যদিও এই গানটা আপনারা অনেকে জানেন, অনেকে জানেন না, আমি চেষ্টা করব যাতে আপনারা এই গানটা স্মরণে চলে আসে। গানটার আসল সুর, যিশু ভালোবাসি, কি যে ভালোবাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি। যিশু ভালোবাসি, কি যে ভালোবাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমায় শক্তি, তুমি ছাড়া নাই মুক্তি, তাই তোমাতে পুজি। তুমি আমায় শক্তি, তুমি ছাড়া নাই মুক্তি, তাই তোমাতে পুজি। আমার শক্তি, আমার ভালোবাসা, এমন কোন নামে নাই আশা। পাপী হলেও তিনি দেন দেখা, ভুল করলে ক্ষমা করেন পিতা। আমেন। আমার শক্তি, আমার ভালোবাসা, এমন কোন নামে নাই আশা। পাপী হলে তিনি দেন দেখা, ভুল করলে ক্ষমা করেন পিতা। তিনি এমন পিতা, প্রেমময় পিতা, বেদনায় থাকেন সদা। হালেলুয়া। তিনি এমন পিতা, প্রেমময় পিতা, বেদনায় থাকেন সদা। পড়ে গেলে ধরে, বুকে তোলে তুলেন, তিনি প্রেমময় পিতা। হালেলুয়া। পড়ে গেলে ধরে, বুক টেনে তোলেন, তিনি প্রেমময় পিতা। যিশু ভালোবাসি, কি যে ভালোবাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমেন। তুমি আমায় শক্তি, আমেন, তুমি ছাড়া নাই মুক্তি, তাই তোমাতে পুজি। আমার শক্তি, আমায় ভালোবাসা, এমন কোন নামে নাই আশা। পাপী হলেও তিনি দেন দেখা, ভুল করলে ক্ষমা করেন পিতা। তিনি এমন পিতা, প্রেমময় পিতা, বেদনায় থাকেন সদা। পড়ে গেলে তিনি বুকে তোলেন বেদনায়, প্রেমময়, প্রেমময় পিতা। যিশু ভালোবাসি, কি যে ভালোবাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু, আমরা মুখ খুলে দিই এবং আনমিউট করে কিছুক্ষণ
যিশুর সাক্ষাতে, প্রভুর সাক্ষাতে আমরা ধন্যবাদ প্রশংসায় কিছুক্ষণ কাটাই। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা মুখ খুলে দিই সবাই, প্রভুর উপস্থিতি আমরা সম্মান করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও রাবা রাবা, প্রভু তোমার প্রশংসা করি, তোমার ধন্যবাদ করি, তোমার প্রশংসা, তোমার গৌরবে আমরা আবৃত করি। তুমি সেই ঈশ্বর, তুমি সেই মহান ঈশ্বর পিতা, তুমি সেই মহিমার ঈশ্বর, প্রশংসার ঈশ্বর, যার যোগ্য ছিলাম না সেই তখন এক অনন্ত ঈশ্বর পিতা। তুমি সেই গৌরবের ঈশ্বর, তুমি সেই প্রশংসার ঈশ্বর, তুমি করুণার সমস্ত পিতা। তুমি আদিতেও ছিল, এখনো আছো এবং থাকবে পিতা। তাই আমরা তোমার প্রশংসা করি পিতা, তোমার প্রশংসা করি প্রতিটা মুহূর্তে, আমাদের প্রতিটা জীবনে পিতা। আমরা তোমার প্রশংসা করি, আমরা মুখ খুলে দিই প্রভুর সাক্ষাতে। হ্যাঁ পিতা, তুমি বিক্রমশালী ঈশ্বর, তুমি সনাতন পিতা, শান্তিদাস, তুমি আদিতে আছো, তুমি অক্ষয়, তুমি অদৃশ্য পিতা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। হে আমার প্রাণ সদর প্রশংসা করো, হে আমার অন্তর সকল তার পবিত্র ধন্যবাদ করো। পিতা, আমরা তোমার সেই ধন্যবাদ করি, প্রশংসা করি পিতা। আমরা তোমার নামে গৌরব করি পিতা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। হে আমার প্রাণ জাগো এবং জাগো তোমার প্রশংসা করো পিতা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তুমি রাজাদেরও রাজা, প্রভুদের প্রভু, ঈশ্বর, মহিমার ঈশ্বর। যিশু নামে আমরা মধুমাখা, তোমার নাম ধন্যবাদের সাথে স্তুতি গাইব, এ যিশু ঈশ্বর আমার। অগণিত প্রভু তোমার উপকার, কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ। যোগ্যতায় আছে আমার, তার চেয়েও বেশি দয়া করেছো আমার। যোগ্যতা যা আছে আমার, তার চেয়েও বেশি দয়া করেছো আমার। চেয়েছি যা তার চেয়েও বেশি পেয়েছি, প্রভু তোমাতে কৃতজ্ঞ হই। চেয়েছি যা তার চেয়েও বেশি পেয়েছি, প্রভু তোমাতে কৃতজ্ঞ হই। ধন্যবাদের সাথে স্তুতি গাইব, হে যিশু ঈশ্বর আমার। অগণিত প্রভু তোমার উপকার, কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ। তুমি সত্য জীবন্ত প্রভু, তোমার উপরে ভরসায় আমার। তুমি সত্য জীবন্ত প্রভু, তোমার উপরে ভরসায় আমার। সেবা করে পাবো তোমায় পুরস্কার, প্রভু এমন বরদান দেওয়ার। সেবা করে প্রভু পাবো পুরস্কার, প্রভু এমন বরদান দাও। ধন্যবাদের সাথে স্তুতি গাইব, হে যিশু ঈশ্বর আমার। অগণিত প্রভু তোমার উপকার, কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ। হ্যাঁ প্রভু, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আরেকটি বার আমাদের জীবনে যা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি পিতা। তোমার কোটি কোটি
আমরা স্তুতি ও ধন্যবাদ করি। আমাদের যোগ্যতা আমাদের যা আছে তার চেয়ে আমরা দয়া তোমার কাছে বেশি পেয়েছি। আমরা চেয়েছি যা তার চেয়ে বেশি পেয়েছি। প্রভু তোমার অনেক স্বীকার করি পিতা, তুমি জীবন্ত, তুমি সত্য, তোমার উপরে আমার আশা পিতা। আমরা এবার করে পাবো পুরস্কার, এমন এরকমই বরদান আমার দাও পিতা। আরেকটি বার তোমাকে ধন্যবাদ করি, তোমার প্রশংসা, তোমার গৌরবের ভিতর আমাদের আবৃত করেছে। এখানে প্রত্যেককে তোমার আশীর্বাদ করো, তোমার রক্তে আমাদের আবৃত করো। মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেককে তোমার সেই কালভারি ক্রুশের রক্ত, তোমার সেই স্বর্গীয় পরাক্রম, তোমাদের শক্তিতে আমাদের আবৃত করো। আমাদের ভিতরে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করো, পাপ কালিমা দূর করো। তোমার উপস্থিতিকে আমরা যাচনা করছি আরেকটি বার। তোমার দয়া এবং ভালোবাসার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ স্বীকার করি। আমাদের অনেক কিছু থাকবে, সেগুলো তুমি গ্রহণ করো, এবং আমরা তোমাকে যীশু খ্রিস্টের নামে দয়া অনুগ্রহ চাচ্ছি। তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো, কারণ সমস্ত বিনতি এবং প্রার্থনা তোমার সেই আমাদের সেই দানকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, সেই যে নামে হ্যাঁ হয়, যে নামে আমেন হয়, সেই পুনরুত্থিত যীশু খ্রিস্টের নামে সমস্ত কিছু তোমার পবিত্র সিংহাসনের নিচে গচ্ছিত রাখি। তুমি দয়া করে শ্রবণ এবং প্রায় করো। আমেন, আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রয়োজন আমি প্রত্যেককে আরেকটি বার আমাদের এই সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় আমি স্বাগতম জানাই। আমি ধন্যবাদ দিই যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন। আমি প্রার্থনা করি সর্বশক্তিমান পিতা আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন যিশু নামে। এই সময় আমরা ধন্যবাদ বা প্রার্থনার বিষয় খুব সংক্ষেপে আমরা শুনতে চাই। যদি ঈশ্বর কোনো অলৌকিক কাজ করে থাকে, যদি আপনার প্রার্থনার উত্তর এসে থাকে, অথবা যদি কোনো ধন্যবাদ বা প্রার্থনার বিষয় থাকে, খুব সংক্ষেপে আমরা শুনতে চাই, এবং আমাদের বোন গ্লোরিয়ার সঙ্গে আমরা প্রার্থনায় যেতে চাই। থ্যাংক ইউ। আমি প্রভুর গৌরব স্বীকার করতে চাই আরেকটি বার। যদিও আমি ছোট করে একটা সাক্ষ্যদানে সময় নিতে চাই, ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। গতকালকে আমি আমাদের পাস্টর পালক মহোদয়কে আমি প্রার্থনার মাধ্যমে আহ্বান করেছিলাম যেন আমার পিছনের ব্যাক পেইনটা চলে যায়। আর আমি প্রভুর আরোগ্য স্বীকার করি যে অলৌকিক ভাবে তিনি সেই মুহূর্তে ব্যথা সুস্থ করেছেন, এবং তিনি একটা ছোট্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আগামীকাল সকালে বিছানা থেকে উঠে সম্পূর্ণ ব্যথা চলে যাবে। আর কিছুটা ব্যথা রাতে শয্যাগত অবস্থা ছিল, কিন্তু সকালে দেখি পুরা ব্যথা রিমুভ, অল কাইন্ডস অফ পেইন্ট, অল কাইন্ডস অফ পেইনফুল লাইফ। আর আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম, আমার জীবনে এত বড় দয়ার কাজ কিভাবে সাধিত হলো। আর আমি সত্যি প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে থাকলাম যে সকালের মধ্যেই দেখি ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালাম, আমার ব্যথা মাজার নিচে যে ব্যথা, মানে বিপর বাটক, সেখান থেকে আমার ব্যথা পেইন রিমুভ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ব্যথাটা নেই, কিন্তু উপরে অবস্থানে ডাইন দিকে একটু অবস্থান করছে। তো আমি বিশ্বাস করি প্রভুর সন্তানের মাধ্যমে যে আরোগ্যদায়ী প্রার্থনা হয়েছে, এটা আমার জীবনে একটা বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। এটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এটা আমি প্রভুর চরণে যেখানে পারি সেই সাক্ষ্যটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি, যেন প্রভুর গৌরব সাধিত হয়, এবং তিনি যে জীবন্ত ঈশ্বর, তিনি যে পরাৎপরের ঈশ্বর, তিনি যে সমস্ত কিছু করতে পারে একসঙ্গে একযোগে, এটা আরেকবার প্রমাণ হয়েছে। এবং তিনি তার কত হয় সেটা আমার মাঝে আরেকবার প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমি প্রভুর চরণে কৃতজ্ঞ স্বীকার করি, বিনম্র চিত্তে আমার ওয়াইফের জন্য প্রার্থনা করি। প্রভু যেন আমাদের যে পেন্ডিং আছে, প্রভু যেন সগৌরবের রক্ষণের ঈশ্বর, তিনি গৌরবিত হন সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে। উত্তরা থেকে সদরঘাটে আমাকে যেতে হয় কর্মদিবসী স্কুলে, প্রয়োজনের আশীর্বাদ করেন। এবং আগামী রোববার আমার প্রচার আছে স্কুলের, সকালে মর্নিং ডিভিশন হয়, সব টিচার এক জায়গায় বসে অডিয়েন্স রুমে, সেখানে বাইবেলের আলোকে কিছু আগামীকাল মানে রোববার প্রভু যেন আমাকে দয়া করেন, জ্ঞানের বুদ্ধিতে সহযোগিতা করেন। এবং আমার সেই জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন আছে অনেক সামাজিকভাবে চলার জন্য, প্রভু যেন সে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি তার গৌরব বিকশিত করে। আমেন, আমেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ পলাশ ভাই। আর যদি কারো প্রার্থনা বা ধন্যবাদের বিষয় থাকে, আমরা আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করতে চাই। যেহেতু আমাদের একত্রিত হবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করব। তো আমরা প্রার্থনা করব যাতে প্রভু সমস্ত কিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণ নেন। বিভিন্ন জায়গায় বন্যা। আঙ্কেল, আপনি কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না, যেটা জোরে বলেন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আস্তে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু একটু আস্তে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, যদিও আমার কোনো মোবাইলে সমস্যা নেই। আমার মনে হয় যেখানে আসতে বাইরে আবার ঢুকলাম সাউন্ড। হালেলুয়া।
আমার এখানে ফুল ভলিউম দেয়া, ভলিউম কম নেই। যাক, আমরা আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করব। আন্টি শুনতে পাচ্ছেন এখন? ইলানাথ শান্তনা আন্টি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার সাউন্ডটা মনে হয় অ্যাডজাস্ট করে নিলে ভালো হবে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি অনুরোধ করবো গ্লোরিয়া বোন গ্লোরিয়াকে প্রার্থনায় যাওয়ার জন্য, যদি কারো ধন্যবাদ প্রার্থনার বিষয় না থাকে, কারণ আমাদের সময় আসলে গুরুত্বপূর্ণ। প্লিজ। আমি একটু ধন্যবাদ দিতে চাই যে আসলে আমার প্রতিদিন একটু প্রার্থনা দরকার, আর প্রভু অনুগ্রহ করছেন। আহ, সেই সঙ্গে আমি আমার পরিচিত খুব প্রিয়, উনি ক্যান্সার আক্রান্ত, চম্পা কোরিয়া দিদি, তিনি কিমো নিয়েছেন, খুবই অসুস্থ, কথা বলতেও পারছেন না। তাকে একটু প্রার্থনা রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি। আমরা প্রার্থনা করব। ইমানুয়েল সকলকে আমি প্রভুর ধন্যবাদ করি, তার কৃতজ্ঞতা গৌরব স্বীকার করি। ধন্যবাদ দেই যে গতকালকে প্রার্থনা চেয়েছিলাম এখানে বসে, যে আমার ভাইয়ের বউ, সে গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতাতে রওনা হয় এয়ারে, এবং সেখানে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। প্রার্থনা ছিল প্রভুর কাছে বিশেষভাবে যেন সুন্দরভাবে সে পৌঁছাতে পারে। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দেই যে প্রভু তাকে সাহায্য করেছে, সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, এবং সুন্দরভাবে সে, যদিও একটু রাত হয়ে যায়, 12টা প্রায় বাজে, বাসায় যে পৌঁছায়, কিন্তু সবকিছুর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে পিতা ঈশ্বর নিজের হস্তে তালুতে করেই তাকে এবং সকলকে রক্ষা করেছেন। কোনো সমস্যাই কারো হয়নি, এবং প্রার্থনায় রাখবেন সে যে কাজের জন্য গেছে, আগামী 2 দিনের মধ্যে সেই কলেজের কাজ সেরে যেন সুন্দরভাবে সার্টিফিকেট তুলে আবার যেন ভালোভাবে দেশে পৌঁছাতে পারে। এবং আমি প্রার্থনা চাই যে আমি, আমার মা, আমরা আগামীকাল সন্ধ্যায় ডাক্তারের কাছে যাব, এখানে সিরিয়াল দেওয়া হয়েছে। প্রভু যেন আমাদেরকে সাহায্য করেন তার সে পবিত্র ক্ষত হস্ত দ্বারা, আর ঈশ্বরকে যেন ধন্যবাদ দিতে পারি, প্রভু যেন সেই সুস্থতা দান করেন, সেই দয়া করেন। আসুন আমরা প্রত্যেকে প্রভুর কাছে আমাদের সমস্ত প্রার্থনাগুলো তুলে ধরি, কারণ পিতা জানেন। পবিত্র পবিত্র পবিত্রতম বাহিনীগণের ঈশ্বর আমার সদা প্রভু, প্রভু যীশু খ্রিস্ট, প্রেমময় পিতা, পিতা যীশু নামে তোমাকে ধন্যবাদ দেই। তোমার মহানামের গুণকীর্তন, তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পিতা। প্রভু তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হই তোমার দেওয়ায় সুন্দর জীবনের জন্য, সুন্দর আরেকটি দিনের জন্য পিতা, যা তুমি আমাদেরকে দান করেছো। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদেরকে যা কিছু আমরা চাইছি তার থেকেও বেশি কিছু দিয়েছো প্রভু গো। যা আমরা চাই না প্রভু, তাও তুমি দিচ্ছ প্রভু গো। সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই পিতা। প্রভু, তুমি আমাদের সকলের যে সমস্ত ধন্যবাদের বিষয়গুলো রয়েছে প্রভু প্রতিদিনের আমাদের জীবনে পিতা, সেই দৈনন্দিন জীবনে ধন্যবাদ গুলো তুমি গ্রহণ করো প্রভু গো। যেন আমরা তোমাকে লোক সাক্ষাতে না হলেও প্রভু গো, আমরা হৃদয়ে যেন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, ধন্যবাদ জানাতে যেন আমরা কার্পণ্য না করি প্রভু গো। সেই কৃতজ্ঞ চিত্ত আমাদের দিও। সর্বোপরি তোমার উপরে বিশ্বাস পিতা, তুমি আমাকে সহ বিশেষ করে প্রভু গো, আমাদের সকলকে দাও যিশু, তোমার যীশু খ্রিস্টের নামে, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে, পবিত্র আত্মন পিতা সাহায্য করো প্রভু। তোমার যে বিশ্বাস প্রভু, তোমার সে অনুগ্রহের সেই দান পিতা, তুমি আমাকে সহ আমাদের প্রত্যেককে দান করো, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দান করো প্রভু। পিতা তোমায় ধন্যবাদ দেই যে সেই দাদা তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রভু, সেই পলাশ ভাই, যে তুমি তাকে সুস্থ করেছো। সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ পিতা তোমার এই দয়ার জন্য। তুমি তাকে এমনি ভাবে জীবনের সাক্ষ্যযুক্ত করো প্রভু, আশীর্বাদ করো তাকে পিতা। তার যে প্রার্থনা রয়েছে সেই গোপন প্রার্থনা প্রভু তুমি জানো, যা তিনি আমাদের সকলকে বলেছেন প্রভু গো। কিন্তু শুধু আমাদের নয়, তিনি তোমাকে বলেছেন প্রভু। আমরা শুধু লোক সাক্ষাতে প্রভু গো মাধ্যম মাত্র, কিন্তু তুমি সমস্ত কিছু করে থাকো প্রভু। আমি বিশ্বাস করি তোমার যিশু নামে পিতা, তুমি তার সেই প্রার্থনা শুনেছ, তুমি তাকে সাহায্য করবে প্রভু তোমার নিরূপিত সময়ে। তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে প্রভু, আর তাই আমি তোমার ধন্যবাদ করি পিতা। যিশু নামে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হই, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পিতা। তার আগামীকালকে ডিভোশনে পিতা তোমার বাক্য নিয়ে যে কথা বলতে চাই, সেই বিষয়ে তুমি যা চাও সেখানে বলা প্রয়োজন প্রভু, সেই লোকেদের মধ্যে সেই নিরূপিত বাক্য তুমি তাকে জুগিয়ে দাও প্রভু, সাহায্য করো।
তোমার যিশু নামে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে পবিত্র আত্মন প্রভু, আমি সেই সন্তানকেও তোমার কাছে রাখি। তোমার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা তোমার সেই বাক্য তুমি তার জিহ্বা অগ্রে তুমি জুগিয়ে দিও। তার কথার মধ্য দিয়ে তুমি প্রত্যেককে হৃদয়কে টাচ করো প্রভু গো, সকলকে সাহায্য করো যার যেমনি ভাবে বাক্যের প্রয়োজন। তোমায় ধন্যবাদ দেই প্রভু গো। আমাদের এইখানে আরো অনেকে রয়েছে প্রভু, সেই লানাত আন্টি প্রভু তোমার কাছে প্রার্থনা চেয়েছে প্রভু, যদিও ঠিক মতো নেটের সমস্যার জন্য বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি তা শুনেছো তার সেই প্রার্থনার বিষয়। প্রভু তুমি তার সেই প্রার্থনা শোনো, তার ধন্যবাদের যে বিষয়গুলো আছে তাও তুমি শোনো প্রভু গো। তোমার কাছে রাখি সেই সন্তানের প্রার্থনা যা তিনি এখনো তোমার কাছে বলছেন। আমি বলতে না পারলেও তুমি শুনেছো, তুমি জানো প্রভু তা। প্রভু তোমার কাছে রাখি আমরা এইখানে তোমার যে উদ্দেশ্যে প্রভু গো, বিশেষ করে তোমার সেই শান্তি যা আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন, তোমার সেই পরিচালনার হস্ত পিতা, তোমার সেই পরিচালনা আমরা যাচনা করি প্রভু। তুমি আমাদের প্রত্যেককে সাহায্য করো তোমার সেই পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে পবিত্র আত্মন প্রভু, তোমার যিশু নামে পিতা। তোমার সেই দক্ষিণ হস্ত প্রভু তুমি আমাদের এই দেশের প্রতি বাড়িয়ে দাও প্রভু, আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। কোথা হইতে আমার সাহায্য আইসে? সদা প্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে প্রভু গো, কারণ তুমি আকাশ ও মর্ত সেই স্বর্গ পাতালেরও সৃষ্টিকর্তা পিতা। তাই আমরা তোমার দিকে সত্যি প্রভু, তোমার দিকে আমরা আস্থা নিয়ে নির্ভরতায় প্রভু গো, বিশ্বাসে তোমার প্রতি আমরা তাকিয়ে রয়েছি প্রভু। বিশ্বাস করি তুমি এই দেশের হাল ধরবে প্রভু, কারণ তুমি একমাত্র আমাদের সেই কাণ্ডারি প্রভু গো। তাই বিশ্বাসে তোমার কাছে এই দেশকে ছেড়ে দিলাম প্রভু, তুমি শান্তি দিও। এবং এখন এই মুহূর্তে তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু গো, তুমি দেখো সেই বন্যার অবস্থা প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ দেই তুমি আমাদের যাদেরকে সুরক্ষার মধ্যে রেখেছো প্রভু, আমরা যারা সুন্দর আছি, ঘরে খাবার আছে প্রভু গো, সমস্ত সেই শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে প্রভু গো, শুষ্ক স্থানে আমরা আছি প্রভু, আমাদের কোনো কিছুর অভাব নাই প্রভু গো। কিন্তু আমি তোমার কাছে বিনতি করি, করজোড়ে তোমার কাছে বিনতি করি পিতা, তোমার চরণ তলে প্রভু অবনত হই পিতা। সেই সমস্ত সন্তানের জন্য, সমস্ত প্রাণের জন্য প্রভু, যারা বিপদে পড়ে রয়েছে প্রভু, এই মুহূর্তে তুমি তাদের দিকে ফিরে তাকাও পিতা। তুমি সাহায্য না করলে আমাদের মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই প্রভু সম্ভব নয় এত বড় দেশকে প্রভু, এত অসংখ্য মানুষকে, এত প্রাণকে প্রভু গো রক্ষা করা, বাঁচানো পিতা। আমি তোমার চরণ ধরি প্রভু গো, তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো প্রভু। আমাদের পাপ সকল, আমার পাপ সকল, অযোগ্যতা অবহেলা সকল প্রভু তুমি ক্ষমা করো পিতা। কিন্তু দয়া করো প্রভু গো, আর কোনো প্রাণকে তুমি বিনষ্ট হতে দিও না পিতা গো। প্রতিটা প্রাণ তোমার সৃষ্টি প্রভু, তোমার ভালোবাসায় অতি আদরের যত্নে তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো প্রভু গো। তাই তোমার সেই প্রতিমূর্তি, তোমার সেই যত্নের ভালোবাসার প্রভু গো, প্রাণগুলোকে তুমি রক্ষা করো পিতা। সবার পাশে তুমি দাঁড়াও, যার যেভাবে প্রয়োজন প্রভু, একজনকে হলেও একজনের পাশে তুমি নিয়ে আসো পিতা। প্রাণগুলোকে রক্ষা করো, তাদেরকে তুমি রক্ষা করো, তাদের এই ক্ষয়ক্ষতিগুলো তুমি পূরণ করতে সাহায্য করো পিতা। এই জল কোথায় যাবে আমি জানি না, কিন্তু তুমি জানো, তোমার কাছে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, কারণ তুমি সৃষ্টি করেছো। তোমার একটি মুখের বাক্যেই সমস্ত কিছু হয় প্রভু, আর হয়েছে পিতা। তাই তোমার যিশু নামে, তোমার যিশু নামে পিতা, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে পবিত্র আত্মা প্রভু, আমি তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু, তোমার কাছে আমি করজোড়ে বিনতি করি প্রভু, আমি অনুনয় করি পিতা। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো, এই জলকে তুমি সরিয়ে নিয়ে যাও প্রভু গো, এই জল তুমি দূর করো পিতা। রক্ষা করো প্রাণগুলোকে প্রভু, রক্ষা করো, মুক্তি দাও, মুক্ত করো, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। এখানে অনেক প্রার্থনা রয়েছে যারা আমরা রয়েছি প্রভু গো, তুমি জানো আমাদের প্রার্থনা বিনতি সকল, যে আমরা তোমাকে বলছি প্রতিনিয়ত, এখনো বলছি, বলে থাকি প্রভু গো। তা তুমি শোনো প্রভু, সবার প্রার্থনা তুমি শোনো পিতা, ফিরে তাকাও আমাদের দিকে। তুমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে আমাদেরকে সাহায্য করো, সাক্ষ্যযুক্ত করো প্রভু। তোমার উপরে আমাদের বিশ্বাস দাও, তোমার উপরে আমাদের নির্ভরতা দাও, তোমার সেই বাক্য দাও প্রভু, যে বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা জীবন পাই, যে বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি, এখনো পর্যন্ত আমরা চলছি প্রভু গো। তুমি আমাদের ধরে রেখেছো প্রভু, বাঁচিয়ে রেখেছো তোমার আলোতে প্রভু গো। তোমার সেই বিশ্বাস, সেই বাক্য দান করো। আজকে তোমার যে সন্তানকে তুমি বাক্য নিয়ে এসে সাহায্য করেছো প্রভু, সেই সন্তানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। তার জীবন দ্বারা তুমি গৌরবান্বিত হও প্রভু, তাকেও তুমি পরিচালনা করো পিত। তার যা কিছু প্রয়োজন সেইভাবে তুমি সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে পরিচালিত করো, তার সঙ্গে তুমি কথা বলো প্রভু গো। তাকে তুমি ব্যবহার করো আমাদের সকলের জন্য প্রভু গো। পিত সাহায্য করো, তোমার সে পবিত্র আত্মাকে তুমি পাঠাও তার জিহ্বাগ্রে আজকেও, এখন এই মুহূর্তে, তোমার যিশু নামে পিতা, আমি সহ আমাদের প্রত্যেকের যে খাদ্যের প্রয়োজন আজকে রয়েছে
করছে প্রভু গো। তোমার সেই বাক্য, তোমার সেই খাদ্য, সেই পরিত্রাণে চিরত্রাণ পিতা প্রভু গো, আত্মার খড়গ পিতা তুমি আমাদেরকে দান করো, আমাকে দান করো প্রভু গো, বাঁচাও এবং উঠাও। আগামীকাল সে ডাক্তারের কাছে যাব, সমস্ত বিষয় তুমি জানো প্রভু গো। আমি আমাকে, আমার মাকে, আমার পরিবারকে তোমার কাছে রাখি। তুমি সমস্ত বিষয় জানো প্রভু গো, অবগত আছে, তোমার কাছে আবারও রাখি পিতা। সাহায্য করো যিশু নামে, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে দাও প্রভু গো। সাহায্য করো, কৃপা করো, দয়া করো, কৃপা করো, করুণা করো প্রভু গো। তুমি সাহায্য করো প্রভু গো, তুমি রক্ষা করো পিতা, সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো প্রভু। তোমার সুস্থতা তুমি দান করো পিতা। ধরে রেখো প্রভু তোমার যিশু নামে, তোমার পবিত্র ক্ষত হস্ত দ্বারা, তোমার বাক্যের মধ্য দিয়ে যিশু যেন তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি জীবনের সেই দিন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, তোমার কাছে গচ্ছিত হওয়া পর্যন্ত প্রভু। বিশ্বাসে ধরে রেখো, যেমনি ভাবে এই পর্যন্ত তুমি বহন করে নিয়ে এসেছো আমাকে, তেমনি ভাবে প্রভু তোমার কাছে যাওয়া পর্যন্ত প্রভু তুমি আমাকে ধরে রেখো, এবং তোমার চরণ তলে, তোমার দক্ষিণ হস্তের নিচে প্রভু তুমি আমাকে সহ আমাদের সকলকে ঠাঁই দিও প্রভু। তোমার কাছে রাখি প্রভু, সমস্ত বিনতি তোমার কাছে রাখি প্রভু। আমাদের সমস্ত প্রার্থনা তুমি শোনো পিতা। আমাদের ভুল ত্রুটি, পাপ, অন্যায়, অপরাধ, অযোগ্যতা, অবহেলা সকল তুমি মার্জনা করো। তোমার কাছে এই দিনের মতো প্রভু রাতকেও রাখে, আগামী জীবনের ভাবনার ভারকেও রাখি প্রভু। এই বিনতি প্রার্থনা করি আমাদের সেই ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্ট, প্রাণের যীশু পিতা। তোমার যীশু নামে চাই প্রভু, তুমি তা শ্রবণ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য করো। আমেন। আমেন। যদি আমাকে শুনে থাকেন, যদি আমাকে শুনে থাকেন, কেউ একজন বলুন হালেলুয়া। হালেলুয়া। Hallelujah. আমাকে যদি শুনে Praise থাকেন স্পষ্টভাবে, কেউ একজন বলুন হালেলুয়া। Hallelujah. Praise God. আমাকে যদি শুনে থাকেন, কেউ একজন বলুন হালেলুয়া। 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 হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। Hallelujah. হালেলুয়া। কাছে সমর্পিত হই। আসুন আরেকটিবার আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি যাচনা করি। তিনি তৃত্বের ঈশ্বর, তিনি মহান। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, এবং অনন্তকালীন তিনি তেমনি থাকবেন। পঞ্চাশোত্তমীর দিনের পর থেকে আমার হেডফোন দিদি বাবা, তিনি তার রাজত্ব গ্রহণ করেছেন। মুখ খুলুন এবং গৌরব করুন, মুখ খুলুন এবং গৌরব করুন, প্রশংসা করুন। আসলে আমরা একটি গানের মধ্যে দিয়ে প্রভুর উপস্থিতি যাচনা করি। এসো এসো প্রাণের যিশু, আস্তে পূজিব। এসো এসো প্রাণের যিশু, আস্তমারে পূজিব। মোহন প্রতিহেদে প্রেম রসে মাতিব। মোহন রতি এরে প্রেম রসে মাতিব। এসো এসো প্রাণে যিশু, পূজিব ভক্তি পূর্ণ অন্তরে। পূজিব নাথ তোমারে, ভক্তি পূর্ণ অন্তরে। পূজিব নাথ তোমারে, রাখির সিংহাসনে প্রাণের আশা সীতা। রাখিব হৃদির মাঝারে প্রাণের আশা সীতা। এসো এসো প্রাণে যিশু, মুখ খুলুন এবং গৌরব করুন। ধন্যবাদ দিন, ধন্যবাদ দিন, ধন্যবাদ দিন। আরেকটি বার মুখ খুলে দিন, গৌরব। Yes, yes, yes. Let's call him. Let's ask his presence.
দৌড় Yes, ask সমস্ত His presence. Let ask His presence. In the name of Jesus, let ask His presence. Let us ask His presence. In the name of Jesus. বলুন যে প্রভু, আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই। পিতা ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই। পবিত্র আত্মা, আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হও যীশু খ্রিস্টের নামে। Yes, 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 yes. Father, come in the mighty name of Jesus. Give us your presence once again. In the name of Jesus, give us your presence. Give us your presence. মুখ খুলে বলুন যে প্রভু তোমার উপস্থিতি দান ধন্যবাদ বিজয় তোমার আমার উপস্থিতি উপস্থিত দান হতে করো, তোমার পেরেছি। উপস্থিতি দান আমি করো। বিশ্বাস করি যে তুমি আমাদের Thank মধ্যে you, উপস্থিত Jesus. Thank হয়েছো you, পিতা Jesus. ঈশ্বর, হালেলুয়া। আরেকটিবার আমরা তোমার কাছে আমাদের সমর্পিত হই প্রার্থনা ছাড়া আমরা কোনো আরেকটিবার কিছু করতে আমাদের পারি না। মন তোমার কাছে সমর্পণ করি তুমি আমাদেরকে নাসরতীয় রাখার যীশু সুবাস খ্রিস্টের করো। নামে কর্তৃত্ব পবিত্র নাও আত্মা যীশু নামে আমাদেরকে কর্তৃত্ব সহায় নাও যীশু দেখায়, নামে আমাদের কর্তৃত্ব নাও যীশু গন্তব্য স্থান দেখায়। পিতা ঈশ্বর, যিশু নামে তোমার কাছে সমস্ত কিছু দেশের আছে। উপরে তোমার নিয়ন্ত্রণ দিনের করো সমস্ত আমাদের ভার তোমার পরিস্থিতির কাছে উপরে রাখছি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ প্রভু। করো আমাদের পরিবারের কার কি উপরে তোমার প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তুমি গ্রহণ করো সমস্ত কিছু বুঝতে নাসরতীয় পারো। যীশু তোমার খ্রিস্টের কাছে আর কোনো Take কিছু your place, বলার Lord. দরকার নেই, Take your কারণ place, প্রভু Lord. দয়াময় In the তুমি name of আমাদের Jesus. বিশ্বাস রাখো। Father, give us your আমরা authority. প্রতিদিন তোমার তোমার সেই ধন্যবাদ বাক্য তুমি করতে দাও চাই, প্রভু। তোমার গৌরব করতে চাই বাক্য প্রভু। তুমি তুমি প্রেরণ করো। আমাদেরকে যে অবস্থাতে পরিচালনা রেখেছো দাও। সে অবস্থায় আমরা নাসরতীয় তোমার যীশু গৌরব খ্রিস্টের করি, নামে। তোমার ধন্যবাদ এই করি, কারণ বক্তব্য তুমি আমাদের প্রত্যেককে স্বর্গীয় পরিচালনা দাও। পিতা। তুমি নাসরতীয় চাও না যীশু আমরা যেন খ্রিস্টের নামে। ও প্রভু, কষ্টে আমরা থাকি আমাদের প্রভু, সমস্ত আমরা বিষয়গুলো দুঃখে তোমার কাছে থাকি, রাখি। আমরা ও প্রভু, আমাদের নিরানন্দ মন ভাবে যেমন থাকি, ভিন্ন, তার আমাদের পিতা তোমার প্রয়োজনও কাছে ভিন্ন। তুমি আমাদের তোমাকে প্রত্যেকের সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন জানো নির্ভর প্রভু। করতে, তুমি তুমি আমাদেরকে জিহোবা শক্তি জিরে, দাও, যোগানদাতা তোমার ঈশ্বর। উপরে বিশ্বাস প্রত্যেকের করতে তুমি নিজ নিজ আমাদের প্রয়োজন সর্বপ্রকার অনুসারে তুমি শক্তি যোগাও। দাও প্রভু, যে যীশু তোমার খ্রিস্টের বিশ্বাসী নামে আমাদেরকে আমরা প্রার্থনা করি যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় মানে আমাদেরকে যারা আমাদের গৃহের প্রেরণা দেয় সঙ্গে প্রভু। তোমার সেই প্রত্যেককে আশীর্বাদ বিশ্বাসের করো উপর যীশু নির্ভর খ্রিস্টের করতে নামে। তুমি অনেকে আমাদেরকে আছে যারা সবাইকে বিভিন্ন আশীর্বাদ সময় করো এই বিভিন্ন সময়। ভাবে হালেলুয়া। প্রভু সেই ধন্য যিশু, প্রক্রিয়ার ধন্য তোমার নাম, প্রতিযোগিতা তুমি পবিত্র, তুমি আশীর্বাদ জীবন্ত, করো। তুমি আমাদের তাদেরকে একমাত্র আশীর্বাদ করো। প্রভু। সমস্ত পুত্র হালেলুয়া, ভক্ত তোমার সমস্ত হালেলুয়া, প্রশংসা হালেলুয়া, তোমার। হালেলুয়া, আর এই হালেলুয়া। প্রার্থনা যিশু ধন্য নামে চাই। যিশু, ধন্য যিশু, আমেন। হালেলুয়া। আর এই আমেন। প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই। আমেন। আমেন। আসুন আমরা আমাদের দেশের বর্তমানে যে সরকার রয়েছে তাদেরকে প্রভুর কাছে রাখি এবং তাদের জন্য আমরা 1 মিনিট প্রার্থনা করি যাতে প্রভু তাদেরকে পরিচালনা দান করে। প্রভুর হস্তে যাতে তাদের হৃদয়ে থাকে, প্রভু যাতে তাদের মস্তকে থেকে, তিনি যাতে তারা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী যাই হোক না কেন, প্রভু যাতে তাদেরকে পরিচালনা দেন। নাসরতীয় যীশু খ্রিস্ট মুখ খুলুন এবং প্রার্থনা করুন। এটা আমরা প্রার্থনা করি যারা সরকারের সেই প্রধান হিসেবে রয়েছেন, পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন, প্রভু আমরা প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করি। প্রভু তুমি তাদের মস্তকে থেকে পরিচালনা দাও যীশু খ্রিস্টের নামে। তুমি তাদের হৃদয়ের উপরে তোমার সেই কর্তৃত্ব গ্রহণ করো যীশু খ্রিস্টের। তোমার ইচ্ছা যেমন প্রভু তুমি তাদেরকে দিয়ে সেইভাবে তুমি পরিচালনা দান করো যীশু খ্রিস্টের নামে। তাদের মধ্যে দিয়ে এই দেশে শান্তি আসুক যীশু নামে। তাদের মধ্যে দিয়ে এই দেশে সমৃদ্ধি আসুক যীশু খ্রিস্টের নামে। সমস্ত শয়তানের পরিকল্পনা, সমস্ত মন্দ তার পরিকল্পনা, প্রভু তারা ধ্বংস হোক যীশু খ্রিস্টের নামে। ও প্রভু তারা ধ্বংস হোক যীশু খ্রিস্টের নামে। সমস্ত মন্দ শক্তি প্রভু যারা মাথা চাড়া দিতে চায়, তুমি তাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করো যীশু খ্রিস্টের নামে। ধন্যবাদ দেবী। আর এই প্রার্থনা যীশু তোমার নামে চাই। আমেন। আর এই প্রার্থনা যীশু নামে চাই। আমেন। আমি ধন্যবাদ দিই প্রভুকে যে আমরা একত্রিত হচ্ছি। আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন যিশু নামে। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি খুব দ্রুতই আপনি সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দিতে আপনি সক্ষম হবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। খ্রিস্টদের প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় আমরা চিন্তা করি যে আমি তো প্রার্থনা করছি, আমি তো সবকিছুই করেছি, কিন্তু আমার প্রার্থনার উত্তর আসছে না কেন, আমাকে শুনছে না কেন? দেখুন, কিছুই ঘটে না কেন, ঈশ্বর যে অবস্থায় তিনি 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 আমাদের থেকে তিনি আগে দেখতে পান, আমাদের ভবিষ্যৎ তিনি দেখতে পান, আমাদের বর্তমান তিনি দেখতে পান। তিনি জানেন কোনটি আমাদের জন্য মঙ্গল, কোনটি আমাদের জন্য উপযুক্ত। আমি প্রার্থনা করি যে প্রভুর যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা তিনি আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে গেলে অবশ্যই তার সন্তান হিসেবে পরিণত হতে হবে, তার সন্তানে পরিণত হতে হবে। আপনি
জগতের জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে পাবেন না, কারণ বাক্য বলছে যে এই জগতের জ্ঞান ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা, আবার ঈশ্বরীয় জ্ঞান এই জগতের কাছে মূর্খতা। সুতরাং যদি আপনি সত্যিকারে ঈশ্বরকে জানতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি আত্মিক জ্ঞানও থাকতে হবে। এবং আমি প্রার্থনা করি প্রভু আপনার আত্মিক চোখ খুলে দিবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। প্রয়োজন আমরা আমরা ঈশ্বর এবং তার কাজ, তার ধরন সম্পর্কে খুব কমই আবিষ্কার করতে পেরেছি বা বুঝতে পেরেছি। অনেক সময় আমাদের জ্ঞান বা আমরা যেভাবে চাই সেইভাবে আমরা ঈশ্বরকে নির্ধারণ করে দিয়েছি, নির্মাণ করে দিয়েছি, কিন্তু আসলে তা নয়। ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, যিনি জিহোভা, যিনি এল শাদাই, যিনি এলোহিম, তিনি রাজাধিরাজ। He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. আর এই জন্যে তার রাজ্য, তার রাজত্ব সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। We have to understand his kingdom and his kingship. খ্রিস্টতে প্রয়োজন, আজকে যদি আমরা জগতের দিকে তাকাই, এই জগৎ ঈশ্বরীয় পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হাঁটছে। দেখুন, রাজ্য বা রাজত্ব এটি কিন্তু কোনো মানুষের গড়ে দেওয়া কোনো তত্ত্ব না। রাজ্য বা রাজত্ব এটি ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রথম ইনস্টিটিউশন। তিনি তার রাজ্য, তিনি তার রাজত্ব নির্ধারণ করেছেন জগৎ পতনেরও আগে, এবং তিনি একজন রাজা। বাক্য বলছে, কে আছে আমাদের ঈশ্বরকে মন্ত্রণা দিতে পারে, বা আমাদের ঈশ্বর কার কাছ থেকে মন্ত্রণা নিতে পারে? So that's why it is very important to understand our God. আমাদের ঈশ্বরকে আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে। জগতে বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বা গণতন্ত্র বলে যে শব্দটি রয়েছে, এই শব্দটি মানুষের উদ্ভাবন। এই শব্দটি মানুষের উদ্ভাবন। যদি আপনি পৃথিবীর দিকে তাকান, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো যেখানে বিশেষ করে এই গণতন্ত্র বলা হচ্ছে, সেখানে প্রকৃত পক্ষে বিশৃঙ্খলা রয়েছে, বিশৃঙ্খলা রয়েছে। আমরা মনে করছি যে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে সমস্ত জনগণের অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় শাসন কার্যে, কিন্তু খুব গভীরভাবে যদি দেখেন যে যারা গণতান্ত্রিক দেশ, প্রকৃত গণতন্ত্র যারা শুরু করেছেন বা গণতন্ত্র নিয়ে যারা বেশি কথা বলেন, তাদের ভিতরেও গণতন্ত্র নেই। অ্যারিস্টটল তিনি তার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলেছিলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খের শাসন। অর্থাৎ এখানে যদি আমরা জনগণের মতামতকেও প্রাধান্য দেই, আমরা দেখি অধিকাংশ জনগণের মতামতে যা নির্ধারিত হয় মূলত সেটি কম দুর্বল, কম দুর্বল। আর এই জন্য প্রত্যেকটি দেশে যেখানে বলছে পিপল রিপাবলিক কান্ট্রি, দে হ্যাভ প্রবলেম, দে হ্যাভ প্রবলেম, দে হ্যাভ ফাইট, তাদের দে হ্যাভ মেনি থিংস। আর এই জন্য দেখবেন যে কিছু কিছু দেশ লাইক চায়না, রাশিয়া, আমরা দেখি কোরিয়া, নর্থ কোরিয়া, এবং আরো কিছু কিছু দেশ, তারা কিন্তু ইভেন ব্রিটেন গণতন্ত্র তারা ধারণ করলেও তারা কিন্তু রাজতন্ত্রের অধীনে। ব্রিটেনে এখনো ব্রিটেনের রাজ পরিবার এখনো সেই শাসন ক্ষমতার প্রধান, যদিও সেখানে প্রেসিডেন্ট রয়েছে, বাট কিং ইজ দেয়ার। খ্রিস্টতে প্রয়োজন,
এই পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে এই পৃথিবী ঈশ্বরের দেয়া পথ, ঈশ্বরের দেয়া পরিকল্পনা, ঈশ্বরের দেয়া ইনস্টিটিউশন গুলোর থেকে অন্যদিকে হেঁটে চলেছে। আর এই জন্যে আমরা দেখি যে UN, G4, G8, ন্যাটো, সার্ক এই সমস্ত সংগঠন করার পরেও আমরা দেখি পৃথিবী অশান্ত। আমরা দেখি যে এই গণতন্ত্র চালু এই গণতন্ত্র চালু হওয়ার পরেও কিছু কিছু প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই জগতে এখনো ঘৃণা? কেন এই জগতে এখনো বৈষম্য? কেন এই জগতে এখনো বিক্ষিপ্ততা? কেন এখনো এই পৃথিবী যুদ্ধ দেখছে? কেন আমরা দেখি শান্তির বদলে অশান্ত পরিস্থিতি? আমরা দেখি যে এত ধর্ম থাকার পরেও, এত ধার্মিক লোক থাকার পরেও অভাব থেমে নেই, হাহাকার থেমে নেই, যুদ্ধ থেমে নেই। অর্থাৎ রাজনীতি এবং ধর্মের মধ্যে আমরা সংঘাত দেখতে পাই। So there are a lot of things, অনেক কিছু আছে যেগুলো যদি আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখি, তখন আমাদের প্রশ্ন জাগে, আসলেই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই পৃথিবী চলছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই পৃথিবী কি চলছে? আমরা যদি দেখি যে এই পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তি কোনো না কোনো ধর্ম, ইভেন যাদের ধর্ম নেই, তারাও প্রকৃতির নিয়মে অধীনে চলে। আমরা দেখি ইভেন যারা ধর্ম মানে না, যারা বলে অ্যাথিস্ট বা সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট বা হিউম্যানিস্ট অথবা অ্যাগনিস্ট, যাই বলেন না কেন, আমরা দেখি যে তাদের ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ থাকলেও জগতে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে না, হয় না। খ্রিস্টদের প্রিয়জন, কেন মানুষকে এই পৃথিবী শান্তি দিতে পারছে না? কেন সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত উপাত্ত, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত কিছু থাকার পরেও মানুষ অশান্ত জীবন ধারণ করছে? প্রত্যেক রাষ্ট্রই তো উন্নতি চায়, প্রত্যেক রাষ্ট্রই শান্তির কথা বলে, প্রত্যেক ধর্মই শান্তির কথা বলে, সকলেই আমরা শান্তির কথা বলি, কিন্তু অশান্ত কেন? এর কারণ হচ্ছে আমরা শুরুতেই ভুল করেছি। আমরা ইভেন মণ্ডলীতেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। দেখুন, যখন এই মণ্ডলীতে গণতন্ত্র ঢুকেছে, নির্বাচন ঢুকেছে, ঠিক তখন থেকেই মণ্ডলী দুর্বল হওয়া শুরু করেছে। যদি আমরা দেখি আদিপুস্তক 1 অধ্যায় 26 পদ, আদিপুস্তক 1 অধ্যায় 26 পদ, কেউ একজন পাঠ করি। প্রথম আমরা আদিতেই যাই, ঈশ্বর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। যদি কেউ পেয়ে থাকেন পাঠ করতে পারেন। আমরা প্রার্থনা করতে চাই, প্রার্থনা করব, কিন্তু পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্য মনুষ্য নির্মল করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদয়ের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় স্বরূপের কর্তৃত্ব করুক। বাংলায় বলছে কর্তৃত্ব করুক, কর্তৃত্ব করুক। কর্তৃত্ব শব্দটি ইংলিশ যদি ভার্সনে দেখেন, সেখানে বলছেন, then God said, let us make man in our image, according to our likenesses. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So this dominion, let them have a dominion, কর্তৃত্ব। এই ডোমিনিয়ন শব্দটির হিব্রু শব্দ হচ্ছে মামলাকা।
যার অন্য ট্রান্সলেশন হচ্ছে কিংডম অথবা সভারেন রুলস অথবা রয়্যাল পাওয়ার। বলছে ম্যানকাইন্ড ওয়াজ ক্রিয়েটেড টু হ্যাভ লিডারশিপ ওভার দিস আর্থ। ম্যানকাইন্ড মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে কর্তৃত্ব করতে পারে, ডোমিনেট করতে পারে, ডোমিনিয়ন। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমরা এই ক্ষমতা হারিয়েছি এদন বাগানে। এদন বাগানে এই ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি এবং এই ক্ষমতা হারিয়ে আমরা পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের রাজ্য, এমনকি আমাদের যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, সেটি থেকে আমরা সরে এসেছি, আমরা সেখান থেকে পতিত হয়েছি। ঈশ্বর তিনি রাজাদের রাজ, তিনি প্রভুদের প্রভু। খ্রিস্টতে প্রিয়জন, আমাদের ঈশ্বর তিনি প্রধানমন্ত্রী নন। আমাদের ঈশ্বর তিনি is not a member of the parliament. তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে বা পরামর্শ দিতে পারে এমন কেউ নেই। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের সেবা আমরা করছি, তিনি অলমাইটি, সর্বশক্তিমান। তিনি যা বলেন তাই চূড়ান্ত। আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর সদা তিনি আপনার বিষয়ে পজিটিভ বলবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। Amen. আমরা আমাদের বাইবেল বুঝতে, বাইবেলের মূল বিষয় সারাংশ বুঝতে অনেকটাই ব্যর্থ। আমরা যখন আমাদের ঈশ্বরের কাছে আসছি, আমাদেরকে তার প্রজা এবং তার চরানির মেষ হিসেবে আসতে হবে। প্রণিপাত করি প্রণত আমরা প্রণিপাত করি প্রণত আমাদের নির্মাতা সদা প্রভু সাক্ষাতে যা পাতে, আমাদের নির্মাতা সদা প্রভু সাক্ষাতে জানো পাতে, কেন না আমাদের ঈশ্বর, কেন না তিনি আমাদের ঈশ্বর। আমরা প্রণিপাত করি প্রণত আমরা তার চরণে প্রজা ও তার হস্তের মেষ, আমরা তার চরণে প্রজা ও তার হস্তের মেষ, কেন না তিনি আমাদের ঈশ্বর, কেন না তিনি ঈশ্বর। আমরা প্রণিপাত করি প্রণত। খ্রিস্টতে প্রিয়জন, প্রভু যীশু খ্রিস্টকে, আমাদের ঈশ্বরকে বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। শুধু আমরা নয়, সারা পৃথিবী। একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে, যিনি 33.5 বছর কাজ করেছেন, পরে স্বর্গে নীত হয়েছেন, এই একমাত্র যীশু খ্রিস্টকে সবচেয়ে বেশি ভুল এই পৃথিবী বুঝেছে। দেখুন, যীশু খ্রিস্ট তিনি যুবক ছিলেন, 33.5 বছর বয়স তিনি যখন স্বর্গে নীত হয়েছেন, এবং
আমরা দেখি পৃথিবীতে যারা মুসলিম বিশ্বাসী তারা তাকে অগ্রাহ্য করেছে, হিন্দু ভাইয়েরা তারা তাকে সন্দেহ করেছে, বুদ্ধরা তারা তাকে পরিত্যাগ করেছে, ধর্মহীন বা নাস্তিকেরা ঘৃণা করেছে। এমনকি আমরা যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী গ্রহণ করলেও তাকে প্রকৃতভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রকৃতভাবে আমরা চিনতে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না, তিনি কোনো ধর্মীয় গুরু না, তিনি কোনো ভাববাদী নন, তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি কোনো পালক, তিনি কোনো বিশপ, তিনি কোনো পুরোহিত, কোনো যাজক নন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এবং আমরা এখনো তাকে চিনতে পারিনি। বলছেন যিশু তিনি প্রথম থেকে যা বলেছেন, যা করেছেন, যিহুদিরা তাকে বিদ্রোহী, বিপদগামী শিক্ষাগুরু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। যিহুদিদের মতে তিনি একজন বিদ্রোহী, বিপদগামী। কারণ দেখুন, যিহুদিরা যে ধর্ম সেই সময় চর্চা করতেন তা যিহুদিজমের সঙ্গে মসির ব্যবস্থার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। মসির ব্যবস্থার সঙ্গে যিহুদি রীতিনীতি এক করে তারা যিহুদি ধর্ম বা মসির ব্যবস্থা পালন করতেন। আর মসির ব্যবস্থাকে ডিফেন্ড করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন কথা বলছিলেন, যিহুদিরা তাতে বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তারা তাদের কালচারকে, তাদের কৃষ্টিকে তারা বাদ দিতে চাচ্ছিলেন না। তারা প্রকৃত সঠিক বাক্যের কাছে, মূল বাক্যের কাছে তারা আসতে চাচ্ছিলেন না। প্রথম পিতর তার 2:9 যদি দেখেন, প্রথম পিতর 2:9, যদি কারোর কাছে বাইবেল থাকে দয়া করে পড়ে সাহায্য করবেন। প্রথম পিতর 2:9, প্রথম পিতর তার 2:9। কেউ আছেন? পড়ছি। কিন্তু তোমরা বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, ঈশ্বর প্রজাবৃন্দ, তাহারই গুণকীর্তন করো, যিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন। বলছে কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ। দ্বিতীয় বলছে রাজকীয় যাজক বর্গ, রাজকীয় যাজক বর্গ। আমরা যদি দেখি যে যিশু তিনি একজন রাজা, একজন যাজক, রাজকীয় যাজক। একাধারে তিনি রাজা এবং একাধারে তিনি যাজক। আজকে একজন অনেক কথা বলছিলেন এবং আমি সেখানে বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাদের ভিডিওটি দেখেন, যদিও আমি জানতাম না। এবং তিনি বলছেন যে মামা আপনার তো এমপি নির্বাচন করা দরকার। আমি এমপি কেন নির্বাচন করব? আমি একজন রাজকীয় যাজক, আমি একাধারায়। শুনুন, ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের রাজত্বের আমি হচ্ছি প্রতিনিধি, আমি একজন রাজদূত, খ্রিস্টের রাজদূত। একজন বলুন হালেলুয়া। হালেলুয়া। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি তার প্রথম স্টেটমেন্টেই এই রাজ্যের কথা বলেছেন, এই রাজত্বের কথা বলেছেন। মথিলিখিত সুসমাচার 4:17। মথিলিখিত সুসমাচার 4:17। আর সেখানে যদি দেখেন বলছে সেই অবধি যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি প্রচার করিলেন? বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট। From the beginning he preached about this kingdom. তার মূল যে বক্তব্য ছিল, মূল যে তার সুসমাচারের কাজ ছিল, তিনি যে কারণে এসেছিলেন সেই কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য, the kingdom of God, the kingdom of God. ইভেন যদি দেখেন মথিলিখিত সুসমাচার 5:3,
ঠিক পরে তিনি বলছে, ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই। আমেন। স্বর্গ রাজ্য, this is the kingdom. This is not a, this is not a prime minister or political office. This is the kingdom he was talking. বলছে স্বর্গ রাজ্য তাদেরই যারা আত্মাতে নম্র, দীনহীন। খ্রিস্টতে প্রিয়জন, আমি প্রার্থনা করি যে প্রভু আমাদেরকে তার রাজ্যের একজন সক্রিয় প্রজা হিসেবে আমাদেরকে নির্ধারণ করবেন যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। ধর্ম এবং রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম এবং রাজ্য, আমরা অনেক সময় ধর্মীয় চশমা দিয়ে যিশুকে বিচার করার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময় মনে করি খ্রিস্টিয়ানিটি একটি ধর্ম। খ্রিস্টিয়ানিটি একটি ধর্ম নয়। আপনারা জানেন যে অন্ত্যেক্ষীয়তে প্রথম এই খ্রিস্টিয়ান নামটি যিশুর শিষ্যদের দেন। এই নামটি দিয়েছিল বিজাতীয়রা ঠাট্টা করে, কারণ বিজাতীয়রা দেখছিলেন ওই একটা গ্রুপ, একটা লোক, একটা দলের কিছু লোক আছে যারা যিশুর মতো জীবনযাপন করে। যিশু কিভাবে জীবনযাপন করেছিলেন? যিশু জীবনযাপন করেছিলেন, তার মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তার পরিবার ছিল না। তিনি তার শিষ্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, বাক্য প্রচার করতেন, সুস্থ করতেন। ঠিক একইভাবে শিষ্যরা যখন করছিলেন, যখন দেখছিলেন যে তাদের মধ্যে দিয়ে সুস্থতা আসে, লোকরা একই কাজ যখন দেখছিলেন, তখন তাদেরকে খ্রিস্টিয়ান নামে অভিহিত করে। Christianity is not a religion, but it is a relationship between mankind and God. So Christianity এটি কোনো ধর্ম নয়, এটি হচ্ছে সম্পর্ক যা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের। সুতরাং ধর্ম এবং এই ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাজত্বের বিকল্প ক্ষমতা হিসেবে ধর্মীয় শক্তি এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। দেখুন খ্রিস্টদের প্রত্যেকটা দেশে যেখানে গণতন্ত্র আছে বা গণতন্ত্র নেই, সেখানে কিন্তু এক এক ধরনের কিংডম রয়েছে, এক এক ধরনের রাজ্য রয়েছে, এক এক ধরনের রাজত্ব রয়েছে। সেখানে হয়তো সন্ত্রাসীর রাজত্ব, আমরা বলি সন্ত্রাসীর রাজত্ব বা মৌলবাদীর রাজত্ব বা অমুকের রাজত্ব বা শোষণের রাজত্ব বা এই সাম্রাজ্য, আমরা কিন্তু সেই রাজত্ব দেখতে পাই। এবং এই রাজত্বের বিকল্প ক্ষমতা হিসেবে এই ধর্মীয় শক্তিগুলো রয়েছে। আমরা দেখি ধর্ম মানুষকে ব্যস্ত রাখে, ধর্ম মানুষকে আঁকড়ে রাখে যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্দিষ্ট রাজ্য খুঁজে পায়। অনেক রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ধর্মের মধ্যে দিয়ে। আজকে আমেরিকাকে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে ধর্মের মধ্যে দিয়ে, ইউরোপকে দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে ধর্মের মধ্যে দিয়ে। আমাদের এই এশিয়াতে বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে যারা অলরেডি ধর্মের নামে এই রাষ্ট্রকে বন্দী করে ফেলেছে। খ্রিস্টতে প্রিয়জন, রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম হয় না। রাষ্ট্র এবং ধর্ম আলাদা, কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগে, ধর্মীয় চিন্তায়, ধর্মীয় শক্তিতে রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার একটি চেষ্টা শুরু থেকেই চলেছে। ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার কথা মানুষকে বলা, কিন্তু রাজ্য এই পৃথিবী কেন্দ্রিক। ধর্ম মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে দিতে বলে, কিন্তু রাজ্য কর্তৃত্ব শেখায়। ধর্ম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টার বা মাধ্যম, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি মাধ্যম, কিন্তু রাজত্ব এটি হচ্ছে ক্ষমতা স্থাপন করতে শেখায়। যিশু তিনি তার ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, মথিলিখিত সুসমাচার 23 অধ্যায়
13, 14, 15, মথি লিখিত সুসমাচার 23 অধ্যায় 13, 14, 15 পদ। লেখা আছে, কিন্তু কিন্তু হ্যাঁ, যাহা অধ্যাপক ও ও ফরিসীগণ কপটীরা ধিক তোমাদিওকে, কারণ তোমরা মনুষ্যের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাকো। 14 পদ, আপনারাও তাহাতে প্রবেশ করো না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আসে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিও না। আমেন। 14 পদ। দেখুন, যিশুর শিক্ষা যদি দেখেন, তিনি রাজ্যের কথা বলছেন, ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলছেন, তিনি ঈশ্বরের রাজত্বের কথা বলছেন। আর এখানে যখন তিনি কথা বলছেন ধর্মীয় নেতাদের, তিনি বলছেন ধিক তোমাদিগকে, কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাকো। স্বর্গরাজ্য আজকে আমাদের সম্মুখে রুদ্ধ। আমরা স্বর্গরাজ্যের কথা চিন্তা করি না। ইভেন স্বর্গরাজ্য কেমন তা নিয়ে আমরা ভাবিও না, ভাবার অবকাশও আমাদের নেই। এবং বলছে কি, যে আপনারা তাহাতে প্রবেশ করো না। একটি রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চায়, তাহলে অবশ্যই সেই রাজ্যের একজন প্রজা হিসেবে আপনাকে যেতে হবে। রাজ্যে একজন ব্যক্তি যায় প্রজা হিসেবে, কিন্তু গণতন্ত্রী দেশে একজন ব্যক্তি থাকে নাগরিক হিসেবে। নাগরিক এবং প্রজার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। রাজ্যের যিনি প্রধান বা রাজা, তিনি হচ্ছেন পিতার সমতুল্য এবং প্রজারা তার সন্তান। অর্থাৎ একজন বাবা যেভাবে একটা পরিবারকে নেতৃত্ব দেন, একটা পরিবারকে পরিচালনা দেন, ঠিক তেমনি একজন রাজা সেই দেশকে পরিচালনা দিতেন। আমরা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে সরে গিয়ে আমাদের মন গড়া পন্থায় আমরা হেঁটে চলেছি। এবং এখানে বলছে যে আপনারাও তাহাতে প্রবেশ করো না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আইসে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দাও না। এবং 15 পদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলছে হ্যাঁ, অধ্যাপক ও ফরিসীগণ, কপটীরা। কপটী বলছে যে ভণ্ডেরা বা অভিনয়কারীরা। ধিক তোমাদিগকে, কারণ একজনকে যিহুদি ধর্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকো। আর যখন কেহ যিহুদি ধর্মাবলম্বী হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তোলো। আমি প্রার্থনা করি যে খ্রিস্টকে গ্রহণ করার ফলে আমাদের জীবন নরকে পরিণত হবে না, যীশু খ্রিস্টের নামে। খ্রিস্টতে আমরা দেখি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট এখানে রাজ্যের কথা, রাজত্বের কথা বলছেন। শুধু তাই না, মথি লিখিত সুসমাচার 15 অধ্যায় যদি দেখেন, 15 অধ্যায় 1 থেকে 6 পদ, 15 অধ্যায় 1 থেকে 6 পদ। আমরা প্রার্থনায় যাব, একটু সময় নিচ্ছি, কারণ যেহেতু এটা আমরা কন্টিনিউ করব। আজকে প্রথম আমি শুরু করছি, জাস্ট আমি ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। মথি লিখিত সুসমাচার 15 অধ্যায় 1 থেকে 6 পদ পড়ছি। তখন জেরুজালেম হইতে ফরিসীয় ও অধ্যাপকেরা যিশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীনদের পরাৎপরগত বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা আহার করিবার সময়ে তাহারা হাত ধোয় না। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও আপনাদের পরাৎপরগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করো না কেন? কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর করিও। আর যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড আবশ্যক হইবে। কিন্তু তোমরা বলিয়া থাকো, যে ব্যক্তি পিতাকে কি মাতাকে বলে, আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা ঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে। সে আপন পিতাকে বা আপন মাতাকে আর সমাদর করিবে না। এইরূপে তোমরা আপন পরাৎপরগত বিধির জন্য ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করিয়াছ। কপটীরা যিশয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববতী বলিয়াছেন, এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে। আমেন। আমেন।
এখানে এখানে কিন্তু যিশু নিজে বলছেন, দেখুন বলছে তোমরা কেন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করো? ঈশ্বর যা বলছেন কেন তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করো? জিহুদীরা তারা বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন, ঈশ্বরের বাক্যের ভাঁজ তারা দিচ্ছিলেন। এখনো অনেক খ্রিস্টিয়ান নরনারী ঈশ্বরের বাক্যের ভাঁজ দেন। কেউ কেউ আছেন, উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে আছে, যিশু তো জলকে দ্রাক্ষারস করছিলেন, তাহলে আমি যদি একটু মাঝে মাঝে পাগলা পানি খাই কি সমস্যা? শুনুন, দ্রাক্ষার রস আর পাগলা পানি কি একই? দুষ্টু পানি না? কিছুক্ষণ মানে কয়েকদিন আগে ধরা পড়ছিল দুষ্টু পানি, খুব মিষ্টি কথা। আমরা একটু দুষ্টু পানি খাই আনন্দ করব, স্বাধীন হয়েছে দেশ, তো এই স্বাধীন দেশে একটু দুষ্টু পানি খাইতে গেছিলাম স্যার। যিশু তিনি ওই পানিকে দুষ্ট পানিতে রূপান্তর করেন। তো অনেকে বাক্যের ভাঁজ দেয়, আবার অনেক ধরনের বাক্যের ভাঁজ রয়েছে। আমরা আমরা আমাদের সুবিধা মতো ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে, তার রাজ্য, তার রাজত্ব কেমন, সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা মোটেও চিন্তা করি না, মোটেও চিন্তা করি না। ঈশ্বর বলছে যে যারা মিথ্যা কথা বলে তারা শয়তান হচ্ছে তাদের পিতা। কিন্তু আমরা কি বলি, মিথ্যা বলা যায়, বিপদে পড়লে দুই একটা মিথ্যা বললে এমন কিছু হয় না। আমরা কি করছি? আমরা বাক্যের ভাঁজ দিচ্ছি। দেখুন, মথলিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায় 20 পদে যদি দেখেন, মথলিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায় 20 পদ, 5 অধ্যায় 20 পদ, আর সেখানে বলছে, কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরিসীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আমেন। আমার ধার্মিকতা যদি আমার ড্যাডি মামিদের থেকে বেশি না হয়, বাইবেল বলছে আমি প্রবেশ করতে পারবো না। আপনাদের ধার্মিকতা যদি আমার থেকে বেশি না হয়, আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন। অথচ আমরা কি করি দেখুন, অথচ আমরা বলি পালকেরই দোষ, কিছু হইলেই আপনি তো পাস্টর, সবাই চুরি করবে, কিন্তু পালক যদি অভাবে কইরা কিছু করে তাইলে শেষ, পালক চুরি করছে, ওই বেটা তো না খেয়ে থাকে। একজন পালকের বেতন বাংলাদেশে কত? একজন পালক, যারা পালকীয় পরিচর্যায় ছিলেন বা আছেন, কত টাকা বেতন দেয়? আপনার সংসার চলে, আপনার ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে পারে, আপনার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। আপনি যদি চুরি না করেন, মিথ্যা না বলেন, কিভাবে আপনি বাংলাদেশে পরিচর্যা টিকবেন? আর যখন তারা সেটা করে অভাবের তাড়নায়, স্বভাব যখন নষ্ট হয়ে যায়, আমরা কি করি? অথচ আমরা যা করছি, আমরা যে ঈশ্বরের গৃহে আনছি না, আমরা যে যাদের যত্ন নেয়ার কথা, যাদের যা করার কথা, বাক্য অনুযায়ী যেভাবে আমাদের কাজ করার কথা, আমরা কিন্তু সেটি করছি না। প্রভু আমাদের ক্ষমা করবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। মথলিখিত সুসমাচার 21 অধ্যায় 31 পদ, 21 অধ্যায় 31 পদ, আর সেখানে বলছে, সেই দুইয়ের মধ্যে কে পিতর ইচ্ছা পালন করিল, তাহারা কহিল প্রথম জন। যীশু তাকে কহিলেন, আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। অলরেডি তারা প্রবেশ করিতেছে। আজকে আমরা যারা খ্রিস্টান হিসেবে দাবি করি, আজকে আমরা যারা বলি যে আমরা এই সত্য ঈশ্বরের উপাসক, অনেক বিধর্মীরা তারা আমাদের আগেই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করছে। অনেক যিশুকে জানে না, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা আগে যাবে। বাক্য তাই বলছে, যিশু নিজে বলে গেছে যে অনেক করগ্রাহী, যারা কর নেয়, যারা চান্দা তোলে, অনেক সাদাবাজ, অনেক নষ্ট মেয়েরা, পতিতারা, তারা আমাদের আগে স্বর্গে প্রবেশ করবে না, করছে। ট্যাক্স কালেক্টর, ট্যাক্স কালেক্টর, চান্দাবাজ,
চাঁদাবাজ। ওই তো ঢাকায় কথা হলো চান্দাবাজ। তো তারা প্রভু আমাদের ক্ষমা করুন যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। আমরা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? তিনি চান তার রাজ্যের আমরা যাতে একজন প্রজা হই। আমরা কি ঈশ্বরের প্রজা হতে পেরেছি? যিশুকে কি আমাদের রাজা হিসাবে আমরা মান্য করেছি? ঈশ্বরকে কি আমরা রাজা হিসেবে দেখি? ঈশ্বরকে আমরা রাজা হিসেবে দেখি না। আমরা ঈশ্বরকে দেখি হচ্ছে আমাদের মানে পরিচারক হিসেবে, বা অন্য কথায় হলো বিয়ারার হিসেবে, বা অন্য কথায় যদি বলি যে আমাদের পিয়ন হিসেবে। আমাদের যখন লাগে ও ও প্রভু তুমি দাও, ও প্রভু এই করো, ওই প্রভু করো করো, দাও 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 দাও, নাই 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 নাই, দেখো 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 দেখো, যাও 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 যাও। কি করছি তাকে? দেখুন, আপনার প্রার্থনা, আপনি যে প্রার্থনা করেন, যদি একটু মানে ঠান্ডা মাথায় আপনি দেখেন যে আপনি কি বলছেন, দেখবেন যে আপনি আপনার তাকে সম্মান দেওয়ার পরিবর্তে আপনার চাওয়া, আপনার দরকার, আপনার প্রয়োজন এগুলো বেশি। তা আপনি কার কাছে যান, কার কাছে যাচনা করেন, কাকে বলেন? যে আপনার অধীনে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনেক চাওয়া থাকতে পারে, কিন্তু একজন রাজার কাছে যেতে হলে প্রথমে ও মাসিদা রেখাইয়ারাবা। শুনুন, আমাদের নিশ্চয়ই আমরা টিভি চ্যানেলে দেখেছি রাজার বা রাজতন্ত্র কিভাবে চলে। একজন সাধারণ ব্যক্তি রাজ দরবারে, ইভেন আমরা দেখি যে সেই 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 সে মেয়ে না, যে রানী হয়েছিল, কি নাম, ইস্টের রানী। সে রানী হওয়ার পরেও সে যখন তার 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 গোত্রকে, তার সেই ইহুদি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে মর্দক্ষয়, হামান। আর সেটি হামান যখন চেষ্টা করে, তখন সেটাকে থামাতে ইস্টের রানী তিনি রাজার সামনে গিয়েছিলেন। রাজা তাকে ওই সময় তার কোনো শিডিউল ছিল না, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে যদি আমাকে মরতে হয় তারপরে আমি যাব। আর তিনি, আমরা দেখি যে রাজার সামনে গেলেন এবং রাজা সেই রাজদণ্ড তার দিকে প্রসারিত করলেন এবং তিনি রাজার কাছে অনুগ্রহ পেলেন। রাজার কাছে যখন আমরা যাই, আমাদের সেই মনোভাব, সেই ভক্তি, সেই ভয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর, তিনি, আমরা আমাদের ঈশ্বরকে প্রেমময়, তিনি দয়াশীল, তিনি অবশ্যই তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াশীল, কিন্তু তার যথাযথ সম্মান আমরা দিতে ভুলে গিয়েছি। যখন আপনি প্রার্থনা সভায় আসেন, অবশ্যই আপনি পরিপাটি হয়ে আসবেন যদি আপনি মনে করেন যে তিনি রাজ, তিনি প্রভুদের প্রভু, তিনি জগতের উপরে একজন প্রকৃত ঈশ্বরের দাস। ঈশ্বরের কাছে যেন তেন ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে না। আপনি পার্টিতে যদি যেতে চান, খুব ভালো করে ড্রেস আপ গেট আপ করেন, কিন্তু যখন চার্চে যাবেন, নর্মাল একটা কাপড় পরে যান। আপনি কি জানেন না আপনি রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন? আমরা আমাদের চিন্তা থেকে সরে এসেছি। আমরা আমাদের যিশুকে পেয়ে তার রাজত্ব, তার রাজ্য আমরা ভুলে গিয়েছি। প্রভু আমাদের প্রত্যেককে সঠিক চিন্তায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন যীশু খ্রিস্টের নামে। খ্রিস্টের প্রয়োজন, এই কিংডম নিয়ে আমরা কথা বলবো, ঈশ্বরের রাজ্য এবং রাজত্ব নিয়ে আমরা কথা বলবো। আসুন আমরা প্রার্থনা করি এবং বলি যে প্রভু, তোমার রাজ্যে একজন প্রজা হিসেবে আমাকে মনোনীত করো। একটি প্রার্থনা যে তোমার রাজ্যের প্রজা হিসেবে আমাকে মনোনীত করো। মুখ খুলে প্রার্থনা করো। প্রজা হিসেবে আমাদেরকে নির্ণয় করো। যে প্রভু, তোমার রাজ্যের একজন প্রজা হিসেবে আমাকে পিতা প্রভু, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি যে আপনি পূর্ণ ভয় আমাদের থাকে প্রভু, আমরা যাতে তোমাকে বুঝতে পারি, তুমি যে কর্তৃত্বকারী, তুমি যে ক্ষমতাধর, তুমি যে মহান, তুমি যে সর্বশক্তিমান, তুমি যে ওমেগা।
প্রভু আমরা এই কথাগুলো, এই শব্দগুলো যাতে বুঝতে পারি, আমাদেরকে সাহায্য করো। যখনই আমরা তোমার সম্মুখে আসি প্রভু, আমরা যাতে তোমার সেই কর্তৃত্বের কাছে নত হতে পারি, তোমার সেই কর্তৃত্বের কাছে আমরা যাতে সমর্পিত হতে পারি। প্রভু তোমার ভয় যাতে আমাদের হৃদয়ে থাকে, আমাদেরকে সাহায্য করুন। প্রার্থনা করুন। In the mighty name of Jesus, yes, Father, in the mighty name of Jesus, help us to recognize you as a King, Lord. Oh, Marabashidare Kayaraba, Ebara Marabashidare, রাজ্য প্রদর্শনে আমাদের মনে Jesus, help us to recognize you as our King. In the mighty name of Jesus, সেই কথা তোমাকে সেই বলা হয় সেই ধন্যবাদ দেই, কারণ তোমার সেই প্রিয় পুত্র রাজ্যের বিষয় তোমরা মন ফিরো, কেননা আমাদেরকে বোঝার ক্ষমতা দাও, তোমার রাজ্য এবং তোমার রাজত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দাও প্রভু। আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি, তোমার নাম পবিত্র মানলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক। আমরা বলি কিন্তু তোমার রাজ্য কি তাই আমরা জানি না প্রভু। আমাদের চোখ খুলে দাও। আগামী যে কয়েকদিন আমরা দেখবো প্রভু তোমার বাক্যের আলোকে, ও আমাকে সাহায্য করবে আরো সরল ভাবে, আরো সহজ ভাবে এই বিষয়টি তোমার সন্তানদের কাছে তুলে ধরতে পারি। এবং প্রভু যারা শুনছে, প্রভু প্রত্যেকের হৃদয়কে প্রস্তুত করো, প্রত্যেকের সেই অন্তর চোখ খুলে দাও প্রভু। আমার মুখ থেকে নয়, বরং তোমার আত্মা দ্বারা তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলো যীশু খ্রিস্টের। প্রভু আমরা জানি। ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই। সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রশংসা তোমার যীশু খ্রিস্টের। আর এই প্রার্থনা যীশু তোমার নামে চাই, আমেন। আমেন। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো বিষয় থাকে, খুব সংক্ষেপে শুনতে চাই। প্রশ্ন বা কোনো বিষয় এই টপিক রিলেটেড, রাজ্য এবং রাজত্ব বিষয়, এর বাইরে কথা বলবেন না, আমি অনুরোধ করছি প্লিজ। প্রভুর রাজ্য কি আবার দ্বিতীয়বার আসবে? বাক্য কি বলছে? তোমার রাজ্য আসুক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবী। আমরা তো প্রার্থনাই করছি, তাহলে প্রার্থনা করার পরে আবার কেন? ইভেন তো মনে হয় আপনি গানও গাইলেন, তোমার রাজ্য আইসুক এদেশে, তোমার পতাকা উড়ুক। ঈশ্বর রাজ্য যদি না আসে তাহলে আমরা কেন প্রার্থনা করছি? রাজ্য সেটা তো দ্বিতীয় আগমনের সময় আসবে। দ্বিতীয় আগমন, এটি আমরা দেখবো আস্তে আস্তে। দ্বিতীয় আগমন তার রাজ্য নয়, দ্বিতীয় আগমন তার রাজ্য নয়। দ্বিতীয় আগমন হচ্ছে আমাদের এই রাজ্যের সঙ্গে তার রাজ্যের একটি মিলন। খ্রিস্টের রাজ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি দ্বিতীয় মিলন। পবিত্র আত্মা এই রাজ্য তৈরি করছেন, প্রস্তুত করছেন, আমরা সেটি দেখব কন্টিনিউ। এখানে রাজ্য বলতে তিনি তো আমাদের সেই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে এমন তো কিছু বোঝাচ্ছে কিনা, মানে তিনি এইটা একটু বিশেষ ক্লিয়ার করা হবে। আচ্ছা, প্রভুর প্রার্থনা বলুন। আমাদের স্বর্গস্থিত তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন তেমনি পৃথিবীতে। কোথায়? মথি লিখিত সূচিমণ্ডলে। যে তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, কোথায় সিদ্ধ হবে? এই পৃথিবীতে তেমনি সিদ্ধ হোক। এই যে রাজ্যের জন্য আমরা বলছি, এটা কোথায় আসার জন্য বলছি? পৃথিবীতে আসার জন্য বলছি। হ্যাঁ, আসার জন্য। কোথায় আসার জন্য? এই পৃথিবীতে, স্বর্গে এবং এই পৃথিবীতে। স্বর্গে তো ওনার রাজ্য আছেই, স্বর্গের জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ স্বর্গ ওনার সিংহাসন স্থাপিত রয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কেউ? আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা। আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কন্ট্রিবিউশন থাকে, আমরা শুনতে চাই।
ওকে, যদি না থাকে আসলে আমরা শেষ প্রার্থনা করি, একসঙ্গে বলি, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ প্রভু যীশু খ্রিস্ট যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা পবিত্র আত্মার সহযোগিতা। আমেন। আমিন। ও দয়ায় আমার জীবন মঙ্গল ও দয়া আমার জীবন অনুচারবে, আর আমি চিরকাল সদাভক্তি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আগামীকাল আমরা এই রাজত্বের বিষয়ে কন্টিনিউ করব। আস্তে আস্তে আমি বিশ্বাস করি আমাদের চোখ আত্মা খুলে দিবেন। আশা করি এই টিচিং দাদা জি বলছিলাম কি, কালকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছেন ওইটা একটু রেকর্ড করা থাকলে আমাকে একটু সেন্ড করে দিয়েন, রেকর্ড করা আছে। কারণ আমার তো কারেন্ট ছিল না, লাইনও ছিল না ওয়াইফাই। আচ্ছা, পাঠিয়ে দিই। পালক মহোদয়, আমি একটা টেক্সট পাঠিয়েছিলাম। আপনি টেক্সট তো অনেকগুলো পাঠিয়েছেন। দেশের বর্ণাঢ্য কবলিত লোকদের জন্য, হ্যাঁ, ওইটা ট্রান্সলেট করি স্যার। আমরা প্রার্থনা করেছি, কন্টিনিউয়াসলি প্রার্থনা করব। আর okay, thank you very much. See you tomorrow at the same time. God bless you all in Jesus' name. Amen.